بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کلاس سیکنڈ ایئر کا جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریاستوں کا تنازع، مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 2 جس کا لیکچر نمبر 2 کلاس سیکنڈ ایئر، ریاستوں کا تنازع۔ برصغیر کی دیسی ریاستوں کے حکمران نواب اور راجا داخلی طور پر خود مختار تھے، ان پر کنٹرول برطانوی حکومت کا تھا۔ ریاستوں میں برصغیر کی کل آبادی کا 1/4 رہائش پذیر تھا اور 1/3 علاقے پر مشتمل، یعنی کہ چوتھا حصہ آبادی پر مشتمل ہے لیکن تیسرا حصہ علاقہ ہے۔ آزادی کی منزل جب قریب آئی تو ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانے لگا۔ کابینہ مشن پلان کے حوالے سے ریاستوں کے حکمرانوں کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے دستور سازی کے عمل میں شریک ہوں، آئین سازی کے عمل میں شریک ہوں۔ حکمرانوں کو کابینہ مشن نے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اپنے عوام کی پسند اور مذہبی رشتوں کا دھیان رکھیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے تحت ریاستوں نے ہندوستان یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے کچھ ریاستیں جنہوں نے فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا اور ان ریاستوں پر بھارتی فوج نے فوج کشی کر کے قبضہ کر لیا، ان میں حیدرآباد دکن۔ اس ریاست کا حکمران نظام حیدرآباد دکن جو کہ مسلمان تھا، لیکن عوام کی اکثریت کا تعلق ہندوازم سے تھا۔ نظام عوام میں بہت مقبول تھا، ریاست کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ نظام مسلمان ہونے کے ناطے چاہتا تھا کہ پاکستان سے الحاق کر لے، لیکن بھارتی حکومت نے سخت دباؤ ڈالا۔ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے نظام کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو دیکھتے ہوئے بھارت سے الحاق کرے۔ نظام اس پر رضامند نہیں ہوا۔ وہ آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ بھارت سے الحاق کی دستاویز پر دستخط کرنے کو آمادہ نہ تھا۔ نظام نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک درخواست بھارتی رویے کے حوالے سے بھی بھیجی۔ معاملہ زیر غور ہی تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بھارتی افواج نے دکن پر حملہ کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں بھارت نے ریاست حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور ریاست جوناگڑھ ہے۔ جوناگڑھ کا نواب بھی مسلمان تھا لیکن آبادی یہاں بھی غیر مسلم تھی۔ یہ ریاست کراچی سے 480 کلومیٹر دور تھی۔ آبادی 7 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ نواب نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ بھارت کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے الحاق کو تسلیم نہ کرنے اور جوناگڑھ کو بھارت کا ایک حصہ ثابت کرنے کے حق میں دلائل دیے۔ پاکستان نے نواب جوناگڑھ کے الحاق کے اعلان کو قبول کرتے ہوئے ایک خط جاری کر دیا جس کی نقل گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو بھی بھیجی گئی۔ بھارت نے پاکستان کی توثیق کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت سے تعبیر کیا۔ جوناگڑھ کو چاروں طرف سے بھارتی فوج نے گھیر لیا اور خوراک اور دیگر ضروریات ریاست کے اندر جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ بھارتی افواج نے جوناگڑھ میں داخل ہو کر اس کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ نواب نے جب یہ صورت دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ نواب نے ایک درخواست اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی بھیجی لیکن اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ پاکستان بھی اقوام متحدہ میں جوناگڑھ کے تنازع کو لے گیا لیکن یہ معاملہ بھی اقوام متحدہ کے پاس بغیر کسی کے فیصلے کے ابھی تک پڑا ہے۔ اس کے بعد ریاست مناوا در
जूनागढ़ के करीब एक और रियासत मनावादार के हुक्मरान मुसलमान थे जो पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया। जूनागढ़ के साथ भारतीय फौज ने मनावादार पर भी हमला किया और उसे भी ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में ले लिया। मनावादार और जूनागढ़ की रियासतों पर फौज कशी के अहकामात जो थे वो गवर्नर जनरल माउंट बैटन ने ख़ुद उन पर दस्तखत किए। उसके बाद एक अहम रियासत जम्मू कश्मीर है। रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के शुमाल में बरसगीर की रियासतों में इलाके के एतबार से सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत की सरहदें चीन, तिब्बत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती थीं। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी 40 लाख के करीब थी। आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल था। बरतानवी हुकूमत ने उस रियासत को एक डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सिर्फ 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया, 75 लाख में फ़रोख्त कर दिया। डोगरा राजा गुलाब सिंह और उसके जानशीनों ने अपनी मुस्लिम रियाया पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े। मामूली जराइम की पादाश में मुसलमानों को कड़ी सज़ाएं दी जाती थीं। तंग आकर 1930 में कश्मीरी मुसलमानों ने डोगरा राज के खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू की। बरतानवी हुकूमत की मदद के साथ राजा ने अवामी तहरीक को सख्ती से कुचल दिया। रियासत जम्मू कश्मीर जुग्राफियाई, सकाफती और मजहबी एतबार से पाकिस्तान से बहुत करीब रही। पाकिस्तान को सैराब करने वाले अक्सर दरिया कश्मीर से निकलते हैं। 1947 में कश्मीरी अवाम चाहते थे कि राजा पाकिस्तान से इल्हाक का फ़ैसला करे, लेकिन राजा उस पर आमादा न हुआ। अवाम ने महसूस किया कि राजा उनके जज्बों के मुताबिक इल्हाक नहीं चाहता, तो उन्होंने एक बड़ी तहरीक शुरू कर दी। राजा ने सख्ती से काम लिया और लाखों अफराद तर्के वतन पर मजबूर हो गए। 2.25 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। तहरीक दबाई न जा सकी और राजा ने भारतीय हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। भारत ने अपनी अफवाज रियासत कश्मीर में उतार दी और साथ ही दबाव डाला कि राजा भारत से इल्हाक की दस्तावेज़ पर दस्तखत करेगा। राजा ऐसा करने से गुरेज करता रहा। भारतीय हुकूमत ने एक जेली दस्तावेज़ तैयार की और ऐलान कर दिया कि राजा ने रियासत को भारत में शामिल करने की दरख्वास्त की, जिसे भारतीय हुकूमत ने कबूल कर लिया है। कश्मीरी अवाम राजा के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। अब उन्होंने बाकायदा हथियार उठा लिए। साबका कश्मीरी फौजी जंग आज़ादी में मुसलमानों की क़यादत करने लगे। रज़ाकारों के जत्थे आज़ादी के लिए भारतीय फ़ौज और राजा के दस्तों के खिलाफ जहाद में शामिल हुए, तो देखते ही देखते एक बहुत सा इलाका राजा के कब्ज़े से निकल गया। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की पूरी अखलाकी और माली इमदाद तहरीक आज़ादी कश्मीर को हासिल हुई, तो आज़ादी के लिए लड़ने वालों का पल्ला भारी होने लगा। भारत ने हालात का रुख देखा तो अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा जा खटखटाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने 2 करारदादें मंजूर की और दोनों ममालिक को जंग बंद करने की तलकीन की। हदबंदी किए जाने का फ़ैसला भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कश्मीरी अवाम की राय मालूम की जाएगी। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कश्मीर का इल्हाक भारत या पाकिस्तान से हो जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी बरतर फ़ौजी पोजीशन के बावजूद करारदादों का एहतराम करते हुए जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। उस तस्वाबे राय कराने का ऐलान तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कर दिया, लेकिन मसला को हल करने के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। 1965 और 1971 में 2 जंगें हुई, लेकिन कश्मीर का मसला हल नहीं हो सका। पिछले 15 सालों से कश्मीरी मुजाहिदीन हथियार उठाए हुए आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, लेकिन वो कोई मौसर कदम उठाने से अभी तक कासिर हैं।